عرض یہ ہے کہ کہاں حبشہ کا رہنے والا وہ پیارا بلال، ہم تو پیارے کہیں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہاں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے کا جواب کا سلسلہ ہے، اگر وہ آپ ایک دو منٹ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلال ہے یہ بالا لون یا بال لون سے واہ بالا لون بال لون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے تری والا، یعنی حضرت بلال کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ بلال کے عشق میں جب بھی رہی ہے تری رہی ہے، مشکل نہیں ہے، کیا کہنے آباد رہے ان کے عشق میں ان کی محبت میں تری رہی ہے، یہ مارے کھاتے رہے، یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام اور مکہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ غلام رکھنے والا عبداللہ بن جدعان، یہ امیہ کے غلام نہیں تھے، امیہ نے صرف ان کو سزا دینے کے لیے کیا، عبداللہ بن جدعان نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تو تو اس کو سزا دے۔ ان کے جو والد ہیں رباح ان کا نام، بلال حبشی کے والد کا نام ہے رباح، یہ حضور کی بعثت مبارک سے 30 سال پہلے مکہ میں تشریف لائے، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ حسن کے آنے سے 30 سال پہلے اس کے دیدار کو مکے کی سرزمینوں میں آ گیا اور آ کے وہاں غلامی کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی، انہیں اوائل میں حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق بولا تو اس وقت یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے، تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس کی حویلی کے قریب سے گزر رہے تھے تو یہ چکی چلا رہا تھا، تو کراہنے کی آواز حضور کو آئی، تکلیف سے جو کراہتا ہے بندہ اس کی آواز آئی، تو حضور کو پتا تھا کہ یہ دشمن کی حویلی ہے، اندر داخل ہو گئے، یہ نہیں سوچا کہ کوئی حملہ کر دے گا، تو کوئی حملہ کر دے گا، تو آپ اندر داخل ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک غلام جو چکی کی وہ جو کلی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لگ کے کر رہا ہے، جس طرح کسی کو بہت زیادہ تکلیف، حضور نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو بہت تیز بخار تھا اس کو، تو آپ نے اس کو جب اٹھایا اس کا ساتھ تو کہنے لگا مجھے پانی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی جو ہے وہ اس کے گلے سے لیا، کیا مقدر ہے حضرت بلال حبشی، اس غلام کو لا کے پانی پلایا، تو جب پانی پیا تو آنکھیں کھلی تو حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، دل میں سوچنے لگا کہ اتنا حسین ہے اور کام بھی کتنا حسین یا اچھا کیا ہے کہ مجھ پر رحم کیا ہے، پانی دیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ مجھے اتنا تیز بخار ہے تو یہ چکی کیسے چلاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا آقا جو ہے وہ بڑا مجھ پر ظلم کرتا ہے، آج اس نے 2 من اگر گندم بیچی ہے تو کل 4 من بیچ دے، یعنی ڈبل کر کے بیچتا ہے، وہ مجھے اس طرح تکلیف دیتا ہے کہ یہ چلاتا ہے، جی بڑھاتا جا رہا ہے، تو مجھے آج بخار چڑھا ہوا تھا تو اس لیے میری طبیعت زیادہ خراب تھی تو میں چکی نہیں چلا سکتا، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم آرام کر، تیری جگہ پہ چکی میں چلا سکتا، تیری جگہ پہ چکی بَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں چکی چلاتا ہوں تیری جگہ۔ تو اس نے آگے سے سوال یہ کیا کہ جناب آج تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ چکی چلا دیں گے، تو اگر میری طبیعت کل بھی ٹھیک نہ ہوئی پھر اگر طوالت یہ بیماری پکڑ جاتی ہے تو پھر کون چلائے گا؟ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے کہا غلام تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی میں محمد آتا رہوں گا، تیری چکی چلاتا رہوں گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب بلال کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے غلامی تو عبداللہ بن جدعان کی ہے لیکن محبوب تو کسی کو نہیں نہ بنایا، تو یہی وہ ہستی ہے جس کو میں اپنا محبوب بنایا۔ تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نے اپنا نام بتایا، تو کہنے لگا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں اور اپنی زلفوں کا قیدی بنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ایک اور روایت اس کی طرف نہیں میں چلتا، بات طویل ہو جائے گی۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کلمے کو ابھی عیان نہیں کیا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور بربلا طور پہ پورے گھر والے حضور کے غلام ہو گئے۔ تو امیہ لایا
उसको हजरत अम्मार बिन यासर को उल्टा लिटा कर कहा बिलाल को बुलाओ। बिलाल को बुलाया, चाबक हाथ में पकड़ाई, कहा मारो इसको, सजा दो, इसको पता चले गुलामी किसका नाम, इसको ये पता चले गुलामी किसे कहते हैं, मारो इसको। कितनी तकलीफ से आप देखिए, अल्लाह, इसको मारो और इसको पता चले गुलामी किसको कहते हैं। अब देखें, हजरत बिलाल ने चाबक हाथ में पकड़ी है, मार नहीं रहे, तो वो कहता है मुझे मारता क्यों नहीं। बिलाल खामोशी से खड़े, वो कहता है मारता क्यों नहीं। कहा कैसे मारूं, जिसकी जुल्फों का तू कहती है उसी की जुल्फों का मैं कहती हूं, तो मैं तुझे अपने हाथ से कैसे सजा दे सकता हूँ। कहा अगर तूने मुझे ना मारा तो ये तुझे सजा दे। तो कहा कोई बात नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, मोहब्बत में अगर सितम ना हो तो कुछ मजा ही नहीं। अगर ये मुझे मारेंगे तो हुजूर के लिए मारेंगे, तो कोई बात नहीं, मुझे ये तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं। तो हजरत बिलाल ने चाबक को फेंक दिया और बाहर निकल गए। यहाँ से उनकी तकलीफ शुरू होती है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में बैठे अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने एक आपका दीवाना देखा है जो मार तो खा रहा है, तपते हुए कोलों पे लिटाया जा रहा है और आग उसकी मध्यम हो गई। तो मैया ने पूछा बिलाल, हमारे जो कोयले हमने जलाए हुए थे उसकी आग तो मध्यम पड़ गई है। तो बिलाल ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारे जला हुए कोलों की आग तो ठंडी पड़ गई है, लेकिन बिलाल के इश्क की आग और तेज हो गई। क्या कहने आबाद रहे, मेरी मोहब्बत की आग और तेज हो गई है, तू और सजा देना चाहता तो दे। उसने कहा तुझे तकलीफ नहीं होती। उसने कहा तकलीफ कैसे हो यार, दिल में है, दिल सीने के अंदर है, और सीने को चीर के पहले दिल निकाल, फिर दिल से यार निकाल, फिर मुझे तकलीफ दे, वरना अगर ऐसे ही रहा तो फिर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। तू मारने की निशिस्त लेता है, मैं हुजूर के दीदार की निशिस्त लेता हूँ। तू मारता रहता है, हुजूर सामने होते हैं, तो फिर मुझे तकलीफ नहीं होती। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने कहा कि जाओ जाके खरीद के लाओ। तो अर्ज की हुजूर यहाँ पे ये भी फरमाइएगा जो हुजूर ने अपनी जेब से पूछा। हाँ, हुजूर ने अपनी जेब से मुस्तदरक में ये है कि आपने अपनी जेब से पैसे निकाले और हजरत अबू बकर को दिए और कहा कि सिद्दीक जाओ आज बिलाल को लेके आओ। तो अर्ज की हुजूर अबू बकर भी आपका दीवाना है, चाहे आज मुझे ही बिकना पड़ जाए पर तेरा बिलाल जरूर है। तो पैसे लेके चले गए और जाके उमैया को पैसे दिए, कहा कि मैं तेरे साथ सौदा करने आया हूँ। तारीख इब्न खुल्दून वाले लिखते हैं कि जब बिलाल की कीमत का पूछा तो उमैया ने 100 गुना कीमत बढ़ा दी और हजरत अबू बकर के चेहरे पे शिकन नहीं आया, बल्कि सारी की सारी थमा दी और कहा तू सिद्दीक मुझे दे। और एक रवायत में आता है गुलाम भी दिया। तो जब अबू बकर को जकड़ा हुआ, हजरत बिलाल को जकड़ा हुआ था, तो सिद्दीक अकबर अंदर गए। तो जब आप जाके वहाँ खड़े रहे तो उमैया ये करता था, उनको बांधा हुआ था, तो रोज़ाना 2 मरतबा उसको मारता था। तो आपने सोचा कि मुझे मारने वाला आया है, तो कहा मारता क्यों नहीं। तो हजरत अबू बकर कहते हैं तुझे मुबारक हो, आज मारने वाला नहीं, आज छुड़ाने वाला, आज छुड़ाने वाला है। तो जब उसकी रस्सियाँ खोल दी तो हजरत बिलाल रो के कहते हैं अबू बकर कहीं इसकी गुलामी से छुड़ा के कहीं अपनी गुलामी में तो ले जाना नहीं चाहता। कहा नहीं, तुझे मुबारक हो, आज तू निगाहे नबूवत में फिट आ गया, आज तू निगाहे नबूवत में फिट आ गया। तो फिर जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर वो शरफ अता फरमाया हजरत बिलाल को कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल को मुअज्जिन की ड्यूटी जो है वो अदा करवाई। इस पे इंशाअल्लाह मैं आपसे माफ़ी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना ये गुफ्तगू को ज़रा थोड़ा सा और हसीन करते हैं, और क्योंकि ये मौजू बड़ा खूबसूरत है और मैंने मौजू डिसाइड कर दिया, मौजू हम बना के नहीं आते और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा उलमा का बैज है यहाँ पे हम फिलबदी जो इश्क व मोहब्बत में सवाल करते हैं, और ये सवाल सिर्फ मदीने वाले की अता होती है और उलमा जो इश्क व मोहब्बत में जवाब देते हैं। ये महज इसलिए है कि हर सीने में और हर कान तक, हर आँख तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र पहुँचे और सीने मुनव्वर हो जाए। तो किबला बड़ी ही खूबसूरत जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं किबला, मैं रोकने की जसारत इसलिए की है मैंने कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हज़रत बिलाल हबशी को खरीदा। इसके अलावा भी आपके बड़े जो जानसारी है और आपका इशार व तकवा है। हुज़ूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो इस्लाम के लिए
हमें कुर्बानियाँ हैं उसमें से कुछ आप